Hello. Hello, good morning, all of you. Good morning, sir. Screen share होते हैं. Yes, sir. Okay. Today we will see granulation methods. Okay. Before that, take question for assignment on first chapter. Note down. सांगू का? अरे सांगू का क्वेश्चन? Yes, sir. Define pre-formulation. Give its objective and goals, and enlist the pre-formulation parameter. परत एकदा सांगू का? Yes, sir. Repeat करो. Define pre-formulation. Give its goals and objective, and explain enlist pre-formulation parameters. अब पहला क्वेश्चन. आणि दूसरा क्वेश्चन. Explain in detail pre-formulation parameters. Explain in detail pre-formulation parameters. Sir, first वाला repeat करा ना. Define pre-formulation. Give its goals and objectives, and enlist the parameters of pre-formulation. Okay. स्टार्ट करायचं का? Yes, sir. Granulation methods. When we are preparing tablets, we are having raw material powder form of API, means active pharmaceutical ingredients powder form आहे आपल्याकडे आणि एक्सपिएंट आहे आणि त्याला ग्रॅन्युल्स मध्ये आपल्याला ग्रॅन्युल्स पातळी बनवायचे. Why we make granules? तर ग्रॅन्युलची फ्लो प्रॉपर्टी हे चांगली असते आणि जेव्हा ते कॉम्प्रेस होतात कॉम्प्रेशन मशीन मध्ये तेव्हा त्याच्या चांगल्या टॅबलेट्स तयार होतात. So what is definition of granulation? The granulation is the first step of tablet manufacturing process. In this method, API
active pharmaceutical ingredient and excipient powder mixed together and converted into the granules form. Okay, this method is called as granulation method. Okay, परत एकदा रिपीट करतो definition. Granulation is the first step of tablet manufacturing process. In this method, API and excipient powder mixed together and converted into granules form. This method is called as granulation method. So there are three types of granulation. First, dry granulation. Second is wet granulation. And third is direct compression method of granulation. आपण थर्ड टाइप पहिल्यांदा पाहूया. सिंपल टाइप आहे, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन मेथड. In that method, all ingredients of which is required for the formulation is directly compressed into tablet form. Okay, it's called a directly compression method. यामध्ये आपण आपला ड्रग ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट घेतो, जो कुठला आपला डायल्युएंट आहे त्याला ऍड करतो, त्यानंतर विथ रिस्पेक्टिव्ह डिसइंटिग्रेंट, ग्लायडंट, लुब्रिकंट एकाच वेळेस ऍट ए वन टाइमला आपण ऍड करतो आणि त्यानंतर त्याला ब्लेंड करतो, मिक्स करतो प्रॉपर आणि त्यानंतर त्याचं कॉम्प्रेस करतो, त्या ब्लेंडिंगला कॉम्प्रेस करतो, टॅबलेट फॉर्म करतो. ओके, there are more crystalline substances are present which are directly compressed into tablet form, such as sodium chloride, sodium bromide, potassium chloride is directly compressed. Okay, समजले इथपर्यंत डायरेक्ट कॉम्प्रेशन मेथड. हॅलो, Yes, sir. सिंपल आहे बघा. सगळे एक्सपिरियंट घ्यायचा, ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट घ्यायचा, त्याला ब्लेंडिंग करायचं आणि डायरेक्ट कॉम्प्रेस करायचं. त्यानंतर त्याचे प्रॉब्लेम्स काय येतात, प्रोसेसिंग प्रॉब्लेम बघा. परत घेतला नाही म्हणतात. काही वेळेस काय होतं, काही सबस्टन्स जेव्हा डायरेक्टली आपण कॉम्प्रेस करतो त्या कंडिशनला अशी टॅबलेट फॉर्म होते की ते डिसइंटिग्रेटच लवकर होत नाही अशा सबस्टन्सचं डायरेक्ट कॉम्प्रेशन केल्यावर. मग त्यासाठी आपल्याला तो प्रॉब्लेम कमी करण्यासाठी काय करावं लागेल, काय करावं लागेल, डिसइंटिग्रेशन टॅबलेटचं वाढवण्यासाठी त्यात अदर सबस्टन्स ऍड करायला पाहिजेत, जास्त प्रमाणात अजून डिसइंटिग्रेंट ऍड करायला पाहिजेत, बरोबर ना. Yes, sir. So that increase the property of tablets. Okay, if we are doing direct compression, so material should have good flow properties. जेव्हा आपण डायरेक्ट कॉम्प्रेशन करतो त्यावेळेस मटेरियलच्या फ्लो प्रॉपर्टीज कन्सिडर केल्या जातात. इट मस्ट बी इनर्ट आहे का, एक्सपेंड्स इनर्ट आहेत का, हे स्टडी केलं जातं. त्यानंतर टेस्टलेस आहेत का एक्सपेंड हे, आणि टॅबलेट एबल टू डिसइंटिग्रेट.
आणि तेच फिजिओलॉजिकल सोल्युशन मध्ये टॅबलेट डिसइंटिग्रेट होते का आपली ऍट अ पर्टिक्युलर टाइमला, हे सुद्धा पाहिलं जातं. दिस इज आवर डायरेक्ट कॉम्प्रेशन मेथड. Then next, compression granulation or dry granulation. यामध्ये आपण एपीआय घेतो आणि त्यामध्ये फिलरला ऍड करतो. फिलर म्हणजे आपलं डायल्युएंट, त्यानंतर लुब्रिकंट, यांना ऍड करतो. and then we will mix these all ingredients or blend these all ingredients आणि त्यानंतर त्याला प्री कॉम्प्रेस करतो. हे लास्ट कॉम्प्रेस करायचं, एकूण सगळं कॉम्प्रेस करायच्या आधी पहिला ड्रग, फिलर आणि लुब्रिकंट बरोबर जेव्हा आपण कॉम्प्रेस करतो त्याला म्हणायचं प्री कॉम्प्रेशन. पहिली स्टेप कॉम्प्रेशनची. ओके. आणि त्या मिक्सचरला कॉम्पॅक्ट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतो. त्यानंतर आपण त्याचं साईज रिडक्शन करतो. स्लजिंग म्हणजे साईज रिडक्शन करतो. त्याला साईज रिडक्शनला स्लजिंग म्हणायचं. आणि त्यावेळेस आपण साईज रिडक्शन करतो त्यावेळी त्यात ऍट अ टाइम ग्लायडंट, लुब्रिकंट अँड डिसइंटिग्रेटिंग एजंट ऍड करतो. आणि परत जेव्हा हे प्रॉपरली मिक्स करतो, ब्लेंड करतो, तेव्हा या मिक्सचरचं आपण साईज सेपरेशन करतो. पुन्हा एकाच फॉर्म मध्ये तयार व्हायला पाहिजे, म्हणजे साईज सेपरेशन. आणि परत प्रॉपरली बेंड करतो आणि त्याला कॉम्प्रेस करतो. ड्राय ग्रॅन्युलेशन मेथड. ओके. परत एकदा सांगू का? हो सर, रिपीट करा. ड्राय ग्रॅन्युलेशन मध्ये काय होतं, एपीआय आपला ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट पहिल्यांदा फिलर आणि लुब्रिकंट बरोबर ब्लेंड करतो, आपण मिक्स करतो प्रॉपरली. ओके. आणि त्यानंतर त्याला प्री कॉम्प्रेस करतो, म्हणजे एकूण टॅबलेट फॉर्म करताना जे कॉम्प्रेस करतो त्याच्या आधी हे तीन ड्रग घेऊन आणि आपले 2 एक्सपेंड घेऊन पहिल्यांदा त्याला कॉम्प्रेस करतो. आणि त्यानंतर त्याचं स्लजिंग म्हणजे साईज सेपरेशन करतो, साईज रिडक्शन थ्रू पासिंग सिव मधून पास करून त्याचं साईज रिडक्शन केलं जातं. आणि त्याच साईज रिडक्शन वेळी त्यात ग्लायडंट, लुब्रिकंट अँड डिसइंटिग्रेटिंग एजंट आपण वापरतो, ऍड करतो आणि त्याला प्रॉपरली परत एकदा मिक्स करतो. ओके. आणि त्यानंतर त्याचं साईज सेपरेशन केलं जातं, म्हणजे प्रॉपर पर्टिक्युलर साईज मध्ये त्याला कन्वर्ट केलं जातं आपल्या ग्रॅन्युल्सला. आणि परत मग त्याचं डायरेक्ट कॉम्प्रेशन करतो टॅबलेट फॉर्म मध्ये. ओके. समजलंय? येस सर. सो इट इज व्हॅल्युएबल टेक्निक. जेव्हा आपला इफेक्टिव्ह डोस ची क्वांटिटी जास्त असते तेव्हा या कंडिशनला आपण त्याचं डायरेक्ट कॉम्प्रेशन करतो. इफेक्टिव्ह डोसची क्वांटिटी जेव्हा जास्त असते तेव्हाच आपण याचं डायरेक्ट कॉम्प्रेशन करतो. ओके. इफ आवर सबस्टन्स इज हीट सेन्सिटिव्ह or moisture sensitive, so that in that condition we use this technique, dry compression use करतो. त्या कंडिशन आपला सबस्टन्स जर मॉइश्चर सेन्सिटिव्ह असेल
किंवा हीट सेन्सिटिव्ह असेल त्या कंडिशनला आपण ड्राय कॉम्प्रेशन मेथड यूज करतो. ड्राय ग्रॅन्युलेशन मेथड. एक्झाम्पल काय? aspirin and vitamin tablets are formulated by this method. Okay. Then compression granulation involves pre-compression. पहिल्यांदा pre-compression करतो आपण, बरोबर ना? ड्रग, फिलर आणि लुब्रिकंटला ब्लेंड करून त्याचं पहिल्यांदा प्री-कॉम्प्रेशन करतो. त्यानंतर सबस्टन्सचं मिलिंग करतो, साईज छोटी करतो त्याची सबस्टन्सची, ग्रॅन्युल्स फॉर्म मध्ये करतो आणि नंतर त्याचं साईज सेपरेशन करतो कॉम्प्रेशनच्या आधी आणि त्यानंतर त्याचं फायनल कॉम्प्रेशन करतो. आता लार्ज प्रोडक्शन कसं करायचं, कमर्शियल प्रोडक्शन कसं होणार, तर त्या कंडिशनला आपण रोलर कॉम्पॅक्टर यूज करतो. रोलर इंडस्ट्रीमध्ये ही कॉम्प्रेशन प्रोसेस करण्यासाठी यामध्ये 2 रोलर्स असतात आणि ते एक दुसऱ्याच्या साईडला मूव्ह करत असतात आणि जेव्हा हे मूव्ह करतात तेव्हा त्याच्यामध्ये जो आपला सबस्टन्स आहे, एकूण जे आपलं ब्लेंडिंग केलेलं मटेरियल आहे ते त्याच्या थ्रू पास केलं जातं आणि त्याला कॉम्पॅक्ट केलं जातं. ओके. आता कोणते फॅक्टर आहेत ते कन्सिडर करावे लागतात ड्युरिंग रोलर कॉम्पॅक्टर मध्ये, तर रोटेशन स्पीड ऑफ रोलर, रोटेशन स्पीड, रोलरचा रोटेशन स्पीड हा कन्सिडर करावा लागतो. देन रोटेशन स्पीड ऑफ फीड स्क्रू, जो आपण फीड प्रोव्हाइड करणार आहे त्याचा रोटेशन स्पीड किंवा जे फीड जे होड हॉपर कडून येणार आहे त्याचा स्पीड कंट्रोल करायला पाहिजे. जर स्पीड कमी जास्त असेल तर प्रॉपर टॅबलेट ही तयार होणार नाही. ओके. ओके, समजलंय? परत एकदा सांगू का? Yes, sir. ड्राय ग्रॅन्युलेशन मध्ये काय आहे, पहिल्यांदा आपण आपला एपीआय, फिलर आणि लुब्रिकंट याचं मिक्स, याला प्रॉपर मिक्स करतो आणि त्याचा ब्लेंड तयार करतो. ब्लेंड म्हणजे कणिक, थोडक्यात तुम्हाला सांगायचं झालं तर. आणि त्याला प्री कॉम्प्रेस करतो, पहिल्यांदाच त्याला कॉम्प्रेस करून घेतो अशा कंडिशन, आणि त्यानंतर परत त्याचं स्लजिंग म्हणजे साईज रिडक्शन करतो त्या ज्या ब्लेंड प्री कॉम्प्रेशन केलंय त्या सबस्टन्स, आणि त्याच ड्युरिंग दॅट स्टेज वी ऍड इन दॅट ग्लायडंट ऍड करतो, लुब्रिकंट ऍड करतो ऍट अ टाइम, आणि डिसइंटिग्रंट हे ऍड करतो. हे सगळं ऍड केल्यावर परत त्याचं साईज वाढेल, त्यामुळे परत त्याचं साईज रिडक्शन करायचं. ओके. आणि त्यानंतर परत ब्लेंड करायचं, हे सगळं मिक्स व्हायला पाहिजे बरोबर, आणि त्यानंतर त्याचं कॉम्प्रेशन करायचं. ओके, समजलं ना? समजलं की नाही? एक इमेज टाकायला पाहिजे.
in wet granulation. It is widely used technique. Widely म्हणा, mostly म्हणा, काय म्हणायचं ते म्हणा. याच्यामध्ये आपण ड्रग, एपीआय आणि फिलर पहिल्यांदा ब्लेंड करतो, प्रॉपरली मिक्स करतो. ओके. आणि त्यानंतर ब्लेंडला त्या वेट करतो. त्यामध्ये ऍडिसिव्ह आणि वॉटर यूज केलं जातं वेट ग्रॅन्युलेशन मध्ये वेटिंग करण्यासाठी. प्रॉपर वेटिंग करतो. ओके. त्यानंतर ग्रॅन्युलेशनची प्रोसेस करतो. म्हणजे हे पण पहिल्यांदा प्री कॉम्प्रेशन सारखंच आहे. ओके. आणि जे हे ग्रॅन्युलेशन केलंय त्याला परत ड्राईंग करतो, कारण वेट झालेला ड्राय व्हायला पाहिजे. ड्राय झाल्याशिवाय ते आपण सीओ मधून पास करू शकणार नाही आणि युनिफॉर्म ग्रॅन्युल्स आपले तयार होणार नाहीत. जे आपले ग्रॅन्युल्स तयार झाले आहेत त्यांना त्याच्यामधील मॉइश्चर जे कंटेंट आहे ते रिमूव्ह करण्यासाठी आपण ड्राय करतो. जसे ग्रॅन्युल्स ड्राय झाले मग त्यात आपण लुब्रिकंट, ग्लायडंट आणि डिसइंटिग्रंट ऍड करतो. आणि त्यानंतर ग्रॅन्युल्स आपण परत साइज रिडक्शन करतो. लुब्रिकंट, ग्लायडंट आणि डिसइंटिग्रंट एजंट यूज केल्यामुळं परत जे आपण साइज सेपरेशन केले त्या ग्रॅन्युलची त्याची परत साईज वाढेल, त्यामुळे परत साइज सेपरेशन करायचं आणि पुन्हा त्याला ब्लेंड करायचं. आणि त्यानंतर ब्लेंड केल्यावर प्रॉपर मिक्स केल्यावर हे सगळे इन्ग्रेडियंट त्यानंतर आपण त्याचं कॉम्प्रेशन करतो टॅबलेट फॉर्म मध्ये. ओके. समजलंय का? सिंपल सांगतोय. Yes, sir. आणि वेट ग्रॅन्युलेशन मध्ये लिक्विड इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो. इन वेट ग्रॅन्युलेशन स्क्रीनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व. वाय? जे मॉइस्ट केलेलं जे ब्लेंडिंग केलेलं जे हे आहे इन्ग्रेडियंट्स आहेत त्याची साईज वाढते. मग त्याला साईज कोर करण्यासाठी ग्रॅन्युल्स ऍग्रिगेट्स करण्यासाठी पर्टिक्युलर पार्टिकल्स मध्ये त्याचं आपण स्क्रीनिंग करतो. स्क्रीनिंग म्हणजे सेपरेशन करतो. तर त्यासाठी कुठली आपण हॅमर मिल यूज करू शकतो किंवा ऑसिलेटिंग ग्रॅन्युलेटर यूज करू शकतो. ओके. वेट ग्रॅन्युलेशन मध्ये पार्टिकलची बाइंडिंग कॅपॅसिटी जी आहे ती ऍडिसिव्ह वर डिपेंड असते. ऍडिसिव्ह जे की आपण ग्रॅन्युलेशन प्रोसेस मध्ये ऍड केले. त्यानंतर सॉल्व्हंटला आपण त्यातून रिमूव्ह करतो बाय ड्राईंग प्रोसेस. ओके. आणि त्यानंतर आपण त्याचं स्क्रीनिंग करतो. आणि स्क्रीनिंग म्हणजे साईज सेपरेशन झाल्यावर त्याचं डायरेक्ट कॉम्प्रेशन करतो आणि टॅबलेट फॉर्म करतो. ओके. समजलंय? हॅलो, समजलंय का? Yes, sir. So what are the reasons behind the granulation?
ग्रॅन्युलेशन का करावं लागेल? ग्रॅन्युलेशन का करावं लागेल? Prevent the segregation of constituents. सेग्रिगेशन म्हणजे काय? सेपरेशन. सेपरेशन. मग पावडर मिक्सचरचं सेपरेशन होऊ नये ड्युरिंग प्रोसेस ऑफ टॅब्लेटिंग. बरोबर ना? येस सर. मग आपण ग्रॅन्युल्स फॉर्म करतो. टॅबलेट इकडे तिकडे उडून जाऊ नये ड्युरिंग प्रोसेसिंग. कुणाला ह्युमन इनहेल करू नये. ओके, कुणाच्या डोळ्यात जाऊ शकते. त्यानंतर दुसरी प्रॉपर्टी, आयडियल ग्रॅन्युल्स विल कंटेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट इन द मिक्सचर. जे आयडियल ग्रॅन्युल्स आहेत, जे प्रॉपर ग्रॅन्युल्स फॉर्म झाले, त्यामध्ये सगळे आपण जे ऍड केलेले सगळे कंटेंट प्रेझेंट असणार आहेत. बरोबर ना? त्याचा साईज, शेप, वेट अराउंड सेम असणार आहे. एकाच सेव मधून पास केल्यावर एकाच प्रकारचे ग्रॅन्युल्स बाहेर पडतील. बरोबर ना? Then third reason, to improve flow property of powder. पावडरची फ्लो प्रॉपर्टी वाढवतात ग्रॅन्युल्स. बरोबर? त्यानंतर we improve the compression characteristics of mixture. ग्रॅन्युल्स फॉर्म प्रॉपर झाल्यावर काय टॅब्लेटचं कॉम्प्रेशन कसं होईल? अतिशय चांगलं होईल. डायरेक्ट कॉम्पॅक्ट होतील. कुठलाही डिफेक्ट त्यामध्ये राहणार नाही. ओके, जर प्रॉपर एक्सपिरियन्स त्यात ऍड केले असतील, ग्लायडंट, लुब्रिकंट्स एक्सेट्रा, adhesives. समजतंय? परत एकदा सांगू मेथड्स. हॅलो सर. येस, ड्राय ग्रॅन्युलेशन आणि वेट ग्रॅन्युलेशन परत एकदा सांगू का? हा सर, रिपीट करायचं. आता ड्राय ग्रॅन्युलेशन मध्ये काय करतो बघा आपण, यामध्ये आपला एपीआय म्हणजे ड्रग येतो. त्यामध्ये आपण ऍट ए टाइम फिलर म्हणजे डायल्युएंट ऍड करतो आणि लुब्रिकंट ऍड करतो आणि त्याला प्रॉपर मिक्स करतो. ओके, मिक्स करतो म्हणजेच ब्लेंड करतो. आणि दीज इन्ग्रेडियंट्स त्यानंतर आपण प्री कॉम्प्रेस करतो. त्याला पहिल्यांदा कॉम्प्रेस करून घेतो. ड्रगला, फिलरला आणि लुब्रिकंटला पहिल्यांदा कॉम्प्रेस करून घेतो. ओके, त्यानंतर त्याचं साईज सेपरेशन करतो. स्लजिंग म्हणजे साईज रिडक्शन. साईज रिडक्शन प्रॉपर साईज रिडक्शन कशाने केले जाते? तर त्या प्री कॉम्प्रेशन केलेल्या ग्रॅन्युल्सला सिव मधून पास करून. ओके, प्रॉपर साईजचे ग्रॅन्युल्स तयार करतात. त्याच वेळेस त्यात ग्लायडंट मिक्स केलं जातं.
ॲट अ टाइम लुब्रिकंट अँड डिसइंटिग्रेटिंग एजंट ऍड केले जातात. त्यामुळे काय होईल, हे ऍड केल्यामुळे परत ग्रॅन्युल्सचं व्हॉल्यूम वाढेल, बरोबर ना. त्यामुळे परत आपल्याला साईज सेपरेशन करावं लागेल आणि हे सगळं ऍड केल्यावर परत ब्लेंडिंगची प्रोसेस करावी लागेल, कारण ते होमोजिनियस मिक्सचर तयार व्हायला पाहिजे त्यामुळे, बरोबर. आणि त्यानंतर कॉम्प्रेशन करतो आपण या ग्रॅन्युल्स तयार झालेला टॅबलेट फॉर्म मध्ये. समजलं, सिंपल प्रोसेस आहे. आणि लार्ज स्केल मध्ये असल्यावर कसं करायचं, किंवा याच्यामध्ये कसं करतात कंपनीमध्ये, तर 2 रोलर कॉम्पॅक्टर असतात. रोलर कॉम्पॅक्टर असतात आणि फीड हॉपर जे आहे, हॉपर ते फीड प्रोव्हाइड करतो, म्हणजे आपले एक मिक्स केलेले एक्सपिरियन्स वगैरे आहे ते प्रोव्हाइड करतं रोलर पर्यंत. आणि त्यावेळेस ते रोलर मधून जेव्हा पास होतात त्याचं परत मग सेपरेशन होतं. ओके, प्रॉपर ग्रॅन्युल्स तयार होतो. समजला. समजते की नाही. हॅलो. हॅलो. हा बोला. Yes, sir. हा लेक्चर चालू आहे. समजलंय. Yes, sir. आता वेट ग्रॅन्युलेशन बघू. यामध्ये काय होतं, ड्रग एपीआय आणि फिलर्स हे दोनच घेतले जातात आणि त्याचं प्रॉपर बाइंडिंग करतो आपण, ब्लेंडिंग करतो. ओके, म्हणजे त्याला प्रॉपर मिक्स करतो आणि ते मिक्सिंग झालं की त्याच्यामध्ये वॉटर, वेट ग्रॅन्युलेशन मध्ये वॉटर येणार आणि ऍडिसिव्ह त्या टायमिंग त्यावेळेस ऍड करतो. ओके, त्या प्रोसेस मध्ये. आणि त्याचं वेटिंग करतो आणि त्यानंतर आपण ग्रॅन्युलेशनची प्रोसेस करतो. ओके, यांचे जे ग्रॅन्युलेट झालेले आहेत पार्टिकल, त्याला परत ड्राय करतो आणि त्याच वेळेस त्यामध्ये लुब्रिकंट, ग्लायडंट अँड डिसइंटिग्रेट ऍड करतो. हे लुब्रिकंट, ग्लायडंट अँड डिसइंटिग्रंट जेव्हा ऍड करतो तेव्हा पुन्हा आपल्या ग्रॅन्युलचं बल्क वाढेल तर प्रॉपर शेप मध्ये येणार नाहीत ते, त्यामुळे त्याचं परत साईज सेपरेशन करतो त्या ग्रॅन्युलचं आणि परत त्याला प्रॉपर ब्लेंड करतो, प्रॉपर मिक्स करतो आणि त्याचं परत कॉम्प्रेशन करतो. ओके, मला वाटतं फारच कन्फ्युजन झालं. Yes, sir. समजले. ओके, चालेल. मग एवढं बास करूया आपण. जरा अभ्यास करा. मला वाटतं तुम्हाला जास्त वेळ हे द्यायला नको. मी आता सिंगल पंच मशीन पण घेणार होतो, पण एवढं बास वाटतं मला. दुपारून आपण सिंगल पंच मशीन कसं वर्क करते, त्याचं कन्स्ट्रक्शन काय ते बघूया. ओके. हॅलो. Okay, sir. Yes, sir.
आणि जास्त कन्फ्युजन झाल्यासारखं मला वाटतं तुम्हाला. त्या इमेज वगैरे ऍड करायला पाहिजे, ते जास्त कळालं असतं. फक्त प्रेझेंट द्या. नंबर 2, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 13, number 21, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 63, 69, 73, 73, 74, 74, okay, we'll stop. दुपारी हॅलो सर. yes, सर 74 प्रेझेंट इथलं नेटवर्क इश्यू आहे. बर, ठीक आहे.